हेलो हाय फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नुआ कहानी को। ये नुआ कहानी संपूर्ण भाव में अलग प्रकार कारण आपण माने जो सब चाहूले जो टाइप रो से भली आपण मानक मन को लाखिला भली एक नुआ कहानी नहीं आसी आपण मानक पाखक आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे आउ मु भी आपण मानकर भल पाइबा जोगु बहुत भलरे अछि। आउ मोर चैनल को जो माने सब्सक्राइब कर नाहंती से माने शीघ्र शीघ्र जाई सब्सक्राइब करंतु घंटी बेल आइकन को दबाई दियंतु जेमिति कि आगो को नुआ नुआ स्टोरी जेमिति आपण मानक पाखु पहुंची जीवो। आउ जो मानकर सांग मान सब अछंती फ्रेंड्स सर्कल से मानकु आपण माने शेयर करी मो स्टोरी मो कहानी को सुनाई दियंतु कहीं से माने भी तांकर मजा उठे पारिबे। आपण माने जेमिति मजा उठाउछंती सेमिति आपण मानकर फ्रेंड्स सांग साथी जेतिकी अछंती से माने भी मजा उठेबे आउ से मानकु भी कहिबे सब्सक्राइब करिवे आउ बेल आइकन को बजेबे जेमिति जेतिकी नुआ नुआ कहानी सब मो आपण मानक पाखु पठाउची सबू आपण माने जेमती देखि परछंती से माने भी सेमती देखि पारिबे। ओके ठीक अछि सांग माने मु बेसी किछि आपण मानकु टाइम नउनी तो आजिर कहानी ऊपर को जीवा। आजिर कहानी टी होची बापा माँ आउ झियो एई तीन जनक भितरे कौन हैला केमती हैला सब जिनस मुए कहानी माध्यम रे आपण मानकु जणेबी सुनेबी आ आपण मानकर मन को खुशी करेबी आ आपण माने जेमती आपणकर गरम पानी को मुठी मारी आंगुठी गेंजी बाहर करि परिबे। ठीक अछि चलंतु आजिर स्टोरी ऊपर को जीवा आजिर कहानी ऊपर को जीवा। 3 वर्ष तलर कहानी ये फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट गोटे छोटिया ग्राम अच्छी से गोटे छोट फैमिली भी रुहती से फैमिली भितर बापा माँ भौणी आउ बड़ भाई भी जड़े रुहती आउ अजा आई भी रुहती। तो कौन है पिला माने सेठी बड़ हो सारी बापा ना हूँ रामकृष्ण नंद आउ माँ ना हूँ देवकी नंद। यही राम आउ देवकीर दीटा छुआ गोटे झियो गोटे पुओ पुओर बयस से 22-23 वर्ष होची आउ झियोर बयस से 19-20 होची। पुओटा बाहर जाइकी पाठ पढ़ुची भुवनेश्वर रे आउ झियोटा तांको पाखरे रही पाठ पढ़ुची। पुओर +3 सरी सी पीजी करिया पई सेठी प्रिपरेशन होची आउ झियोटा +2 फर्स्ट ईयर सरी सेकेंड ईयर एग्जाम देवा पई प्रिपरेशन चली सी भी आर्ट्स। सांग माने गोटे दिन कौन है ना स्वामी स्त्री आउ झियो से माने गोटे रूम रे शुअंती आउ गोटे दिन कौन है से राम बाबू को आउ ताको स्त्री मध्य टिके प्रेम बढ़ीगला जहाँकि राम बाबू को भी गेहवाई इच्छा है आउ ताको स्त्री भी गेहा खावाई इच्छा होता। से समय राति माने सकाळ राति ही सकाळ भोर भोर 4टा होता। ए स्वामी स्त्री बाथरूम को एक जाई
ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରାମବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଝିଅ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆସୁନ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାମିଶି କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ହେଲଣି ଆଉ ତଥାପି ତମର ପ୍ରେମ କରିବାର ନିଶା ଯାଉନି। ରାମବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଅଲଗା କାହା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କି ଅଲଗା କାହା ବୋହୂକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ କହୁଛି? ମୁଁ ପରା ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ ନ କରିବି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କରିବି? ସେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଲେ ହସିକି, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ, ହେଲେ ଦେଖ ପାଖରେ ଝିଅଟା ଶୋଇଛି ପରା, ଯାହା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା, ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେବନି ହେଲା। ରାମବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଗଲାଥର ଯେମିତି ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା, ଏଥର ଯେମିତି ସେମିତି ନ ହୁଏ। ରାମବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଦଳୀ, ସେଇ କଦଳୀରେ ତମେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବି ଆଜି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ବେଡ଼୍ ତଳକୁ ଯାଇ ଚାଲିଛି। ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଗା ଟେକି ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ପେଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଓଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ରାମବାବୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କର, ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କର। ତାପରେ ଏଠୁ ରାମବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ କାଟୁଛି ବୋଲି, କେମିତି ପୁଣି ଜୋରେ କରିବି? ଯଦି ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିବନି? ସିଏ ହେଠୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୌସମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ହେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ସିଏ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତମେ ଆହୁରି ଜୋରେ ଜୋରେ କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଘେଇ ଚାଲିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କଚ୍ 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 ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ପାଣି ବାହାରିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼୍ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ତା ବାପା ଆଉ ମା' ମିଶି ଗେହା ଗେହି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଠୁ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଥାଏ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ତା ମଜା ନେବି। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗେହା ଗେହି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ସାଧନା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ତା ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତା ବାପା ହେଠୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଝିଅ ଉଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ହେଠୁ ତା ବାପା ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟି ଖୋଲିଦେଲା, ବାହାର କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଝିଅ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ତା ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟା ପୂରେଇ କଚ୍ କଚ୍ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ସେଠୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତା ବାପାଠୁ ଛଡ଼େଇକି। ତା ବାପା ହେଠୁ କହିଲା, ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ଝିଅ କହିଲା, ତମେ ତଳେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ସେଇଠୁ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି କିଛି କରୁନଥିଲି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ଝିଅ ନିଜେ କହିଲା, ତମେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି କରୁଛ, ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦରକାର ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ମୋର ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ତମେ ଗେହା ଗେହି ହେବାର, ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ମୋ ବିଆରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତମେ ଆସି ଉଠେଇଦେଲ, ଆଉ ମୋ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଘିଚିଦେଲ। ଆଉ ଏବେ ମାଆକୁ ଯେମିତି ଗେହୁଥିଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗେହିବ। ରାମବାବୁ କହିଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ବାପା। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା, ଆରେ ବାପା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ସିନା ଜାଣିଛ ମୋର ବାପା, ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯାହା ବି ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି? ନା, ତମେ ମୋତେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଗିହା ଖାଇବି। ସେଇଠୁ ରାମବାବୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି,
ଆସ ତାହେଲେ ତୋତେ ବି ମୁଁ କରିବି। କାରଣ ସିଏ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଘର କଥା ଘରେ ହିଁ ରହିଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବାହାରେ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହେବ, ଗେଇ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବି। ସେୟା ଭାବି ରାମବାବୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ତମ କାମ କର, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ଗେହିକି। ସେଇଠୁ ତା ବାପା ବି ତା ଝିଅକୁ ପୁରା ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଆଉ ତା ଝିଅର ଦୁଧ ଗୁଡ଼ାକ 32 ସାଇଜ୍ 34 ସାଇଜ୍ର ଦୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ଧରି ଚିପିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥାଏ ତା ବାପାକୁ। ଆଉ ତା ବିଆଟା ପୁରା ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇକି ଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ସେଭିଂ କରିକି ରଖେ, ତ ତା'ର ବିଆରେ ତା ବାପା ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟିଲା, ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ତା ଝିଅ ସେହି ସମୟରେ କହିଲା ସେତିକି ଚାଟ, ଏବେ ମୋତେ ଗେହିବା ଦରକାର, ନ ଗେହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏମିତି କହୁଥାଏ। ତା ବାପା ଆଡ଼ୁ କହିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି। ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ତା ଝିଅର ବିଆରେ ତା କଦଳୀଟାକୁ ପୂରେଇ ଦେଲା, ମରିଗଲି ଲୋ, କାଟୁଛି ବାପା, ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ଏମିତି କହୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଖି ସିଏ ଆଉ ନ ରହି କଚ୍ 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 ପୁରା ତା'ର ଜଙ୍ଘ ଟେକି ତା କାନ୍ଧକୁ ଧରି ଆଗପଟୁ ଗେହି ଚାଲିଲା। ଗେହିଲା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗେହି ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଗେହି ସାରିଲା ପରେ ତା ଝିଅର ଗରମ ପାଣି ବି ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ତା ବାପାର ବି ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ତା ବାପାର ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ତା ବାପା ତା ଝିଅର ମୁହଁ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ତା ଝିଅ କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଶାନ୍ତି କରନ୍ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜେ ହାତ ପୂରେଇକି ମୋ ବିଆରେ ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ବି ଶାନ୍ତି କରିବି ଗେହିକି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ବା ନ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ବାପା ତା ମାଆକୁ ଆଉ ତାକୁ 2 ଜଣ ଯାକୁ ପାଳି କରିକି ଗେହିଲା। ତା ମାଆର 36 ସାଇଜ୍ର ଦୁଧ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡିକୁ ହାତରେ ଚିପି ତା ମାଆକୁ ବି ଗେହିଲା। ତା ମାଆକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ ତା ଝିଅ ତା ବାପାକୁ କିସ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତା ମାଆର ଦୁଧକୁ ବି ଚିପୁଥିଲା। ଏମିତି ତା ବାପା, ତା ମାଆ ଆଉ ସିଏ 3 ମାଆ ଛୁଆ ହେଇ ଗିଆ ଗେହି ହେଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ବାପା, ମାଆ ଆଉ ଝିଅର ଗିଆ ଗେହି କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଇଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ମୁଠି ମାରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗିଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀର ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଯଦି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟିର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।